Ça va être rapide, ma très. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus au bout du confinement sur l'île du Japon. C'est ici que de nouveaux aventuriers vont affronter les glands. Mais partout, ils vont devoir se mesurer à des héros de Pygmalion. Qui est sûr qu'ils vont tous affronter. مجموعة. Alors, salam alaikum, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'épisode 5 depuis longtemps, et déjà. Donc, nous avons comme thème aujourd'hui pas une, mais deux histoires. Donc, vous pensez à quoi? Trouble neuropsychiatrique. سكيزوفريني. أنا جبت. حيتاش عاود لك القصه الاولى والقصه الثانيه. Oui. Ils sont en train de brouiller les pistes. Trouble bipolaire. Trouble bipolaire. Oui. Quoi d'autre? كم طالب Comme طالب. طالب حاتم وقيلة. حب لا فيزيون. حيتي جاي تسحر بعدا. كنشوفكمش كاملين. دير لا فيديو ديالك. واخا بلاتي. اكتيفي لا فيديو المقلوب. نعم. علي حكي لنا. حاتم اهلا. هشام صافي كيداير؟ اخبارك؟ توحشناك. صافي الله يبارك فيك، توحشتكم صافي لونطون. وي صافي تري لونطون. صافا شكون اللي تعرف حاتم؟ شكون اللي ما تعرفش حاتم الطالب حتى هنايا؟ سي غراف. هو اللي شعل في راسو العافيه. والو ديرهم كونديدا عندك وما كيعرفونيش يمكنش. نار على علم. انا ما عرفتش شي بلاستيك ما عرفناش مزيان. سي غراف هادو ما تعرفوكش حاتم. سي تري غراف. انا جو بروبوز ليليميناسيون ديريكت. ما كيعرفش. لا سيرجي بلاستيك حاتم. نعم. لا سيرجي بلاستيك باش مزيان. لا شيو نو بلاستيك. لا لا. راك على ديك التشعكيكه حاتم. والكونفينمون. الخدمه والكونفينمون. هذا هو السي حاتم المشهور بعدا بعباره فير مارشي المالاد. كنت نقول لكم عليها. مخترع اف ام ام. الو غتعاود حاتم مشات الفيديو. مشات الوجه. واش حاتم يلا بريزونط توا بعدا الناس اللي ما تعرفوكش. انا طالب حاتم ريزيدون بروميير اني في راديوثيرابي اونكولوجي في كازابلانكا في سي اتش دو كازا. meilleur symptotiste depuis la création de la symptote. Le plus modeste aussi. شنو اخر صافي. gagnant de la SIMCAP Morocco. gagnant de la SIMCAP Morocco 2017. كانوا معايا deux autres mais leur rôle était négligeable. انا c'est pas grave. كاش تربح قول لهم هذيك الدقه اللي جاتك. وي اش داز علينا في داك السيمكاب. باسون ستاندارديزي الاستاذ زعما. ايوا heureusement qu'on a survécu. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire déjà? Bon, j'ai envie de leur dire bon courage ou de l'expérience جديده. Je pense que les idées ديال الاستاذ عمرهم ما غيتقاداو.
C'est une idée. كان قهوتينا حيد يديك لا واش كان وانا خير راحتي. وان شاء الله نشوفوا نتبعوا معكم هادشي ونشوفوا شكون اللي غادي يربح اليوم. بعدا داروا سي ابروف ولا مازال؟ لا لا J'espère pas bien. باقي. باقي يلا تبع معنا يلا بون دونك معاذ باش نبداو ما عرفتش شنو كاين في الثاني. قولي لها له تام عافاك بعدا نعم خصنا نعرفوا له تام بعدا. لا استاذ علاش كنحس باللي كاين شي استوار مور هادشي شنو هي كاين با اون دوز استوار هذاك قبيلة لو سي جي بس سالينا في كويز مانشي متى Quelle était la dernière question? dernière question l'indice là l'indice de Sokolov vous connaissez bien la dernière question Ah, donc c'était sur quoi? Sur quelle pathologie? لا جو في جي là je vais Donc نضركم سالينا لو سي جي الله اكبر نديرو ميلتي Pas vraiment. Et le CG مرسوش هي un épisode mais هادي خصو دوز Deux épisodes. 2 épisodes إن شاء الله. الشمس العشية وهي تغيب الرفقة هادي الشمس جي العادية مع 3 الصباح ملي قلتها نقول لك شنو قرينا واقيلا نقول تضحك واحد شويه دير عمرك. خليناش الجينيكو تنفس كاع في السوايع Mais enfant زعما قلنا زعما دو زيستوار دو جينيكو في 3 السوايع كي درتولا قول لنا كيفاش ولا نتوما خمسة وخميس. Yallah, bismillah, on va diviser en groupes, en 2 groupes, et on va commencer l'épreuve de confort. Alors, Saad, Oui. la seule chose qui est sûre de faire l'épisode, c'est que Nabil, Rita ou Khalid, ils sont intouchables. D'accord? Donc, il y a la seule certitude. Tout le reste, c'est des incertitudes. Donc, on va séparer les en 2 salles. Alors, Saad, ton équipe a Karni, Ahmed Yak, Ahmed, Ilyas, Amina Yak, Ahmed, Amina, Ilyas, Abdelkarim, Ilyas, Kimo, Zid Ismaël. et Saad Yak. Oui. غادي نزيد معكم دابا طالب وباب الزين ومعاذ باش يحضروا لا بروميير بارتي. La deuxième équipe كاينه في la deuxième salle. Yalla, l'équipe de Hajar, à tout à l'heure. On va commencer par l'équipe de Saad. واش نديرو سد كلينيك ولا مينتي ولا شنو ما J'ai فهمتش dit à tout à l'heure. اوكي Bien. معاذ تسير ادخل. استاذ نعم ما طلعتش حيت مشات لي كونيكسيون. دابا انت مشات لك. دونك الميساج ما غيكون مشى. حيت حطيتك لا بروميير سال ساعه. انا نرجعك لا كونيكتي دابا معاذ. علاش ما كنتيش تمشي للوغ سال؟
نخرج نعاود ندخل أستاذ؟ خرج عاود دخل عفاك. Je suis revenu parce que moi, مشات la connexion. ما عرفتش فين مشى. خرجتينا من لا سال دو ريونيون. عرفت لا لا رجعنا. كلشي ما بلاتي صبروا 2 سكوند. المقدم ديالنا عاد فين مشى يتسحر واقيلا مشى. Vas-y. فين هو السي معاد؟ نمشي الناس. دابا حنا بونغولا انا نشوف سوري هنا. دابا تبدا تشوف سوري غتحضر لهم بجوج بو بوفا كومباري. داكو. معاد فينك؟ أنا أستاذ ديزولي بور لو. يلا زقل ما تبقاش باقي كاع ما كاين. صافي دخلت ياك. أستاذ. Alors Mourad, on va affecter à la première salle. شد l'ordre. قلنا أحمد. Ok, donc on va commencer la première salle. كيضرب زعزع. عماد شكون هذا تيضرب زعزع؟ ضرب البنانه وسط. باي. Alors Saad. Oui. Vous êtes 6. Oui. Alors, il y a un cas clinique par participant. D'accord. Il doit réfléchir en maximum 3 minutes. Couche. D'accord. Ouais.
pour شنو زعما pour trouver le diagnostic. Oui, ça va. فوق ما نبدا هذا 3 minutes حبس صافي. C'est des 3 minutes pour faire شنو exactement. دابا عطيني l'ordre صافي. OK. Allez, qui commence? Kimon. Kimon. Kimon, tu es prêt? Oui. Alors, Kimon. 3, 2, 1. Go. Alors, vous avez un patient qui s'appelle Mehdi, 34 ans, antécédent de pleurésie tuberculose. Mouad, ما تبدا الحساب 3 minutes نسالي la vignette, ça fait? Ça fait. Antécédent pleurésie tuberculose bien traité, tabagisme occasionnel, se présente aux urgences pour douleur thoracique rétrosternale atypique, sans irradiation particulière. Le Mehdi a une petite gêne respiratoire, mais il dit se sentir mieux en position assise penchée en avant. Les ABCDE ديالو تقريبا كلشي مزيان. كلشي مزيان. Ça fait? La question que je vais vous donner. Je vais te donner après un ECG. Tu vas l'interpréter. Tu vas me dire le diagnostic le plus probable et qu'est-ce que tu proposes comme prise en charge. Mais juste les mots-clés. Ça fait? OK. À mon signal, on commence. Mettez le micro. Abdelkrim, 3. Alors, c'est quelqu'un qui fait une douleur thoracique, gêne respiratoire, sans plus. 3, 2, 1. Moi, 3 minutes. Je vous rappelle, c'est un patient qui vient pour douleur thoracique avec gêne respiratoire, qui est positionnel et à qui on fait un ECG. Son ABCDE semble être assez normal. La comparaison va être faite sur la base des mots-clés. Vous devez interpréter au diagnostic le plus probable. Qu'est-ce que vous allez faire chez lui? Alors, Kimon? Pour l'interprétation, on a un sujet de décalage qui est diffus, sans image en miroir. Pour le diagnostic le plus probable, c'est une péricardite aiguë. Et pour la prise en charge, Oui. Kimon? Micro. voilà. Kimon? Donc, pour le traitement symptomatique, les ANS ou colchicine. Donc, à cette péricardite aiguë, probablement tuberculose, un antécédent de tuberculose. Et pour l'interprétation, tu as dit quoi? Sujet de décalage, Oui. sujet de décalage diffus sans image en miroir. Ok, ça marche. Saad? Et sous décalage de PR, je pense. Comment? Un sous-décalage de PR. Alors, Saad, je connais après. Yes. Yes. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Alors, Madame Sarah, 64 ans, hypertendue, bien équilibrée et diabétique. Et se présente aux urgences pour gêne respiratoire et asthénique. Sa gêne respiratoire survient pour des petits efforts. Et un jour, il avait fait un malaise grave. Donc, les ABCDE ديالها راك تشوفهم, ils sont assez normaux. Il n'y a pas grand-chose. Ça fait? Oui. Alors, sur le CG, moi, tu comptes 3 minutes. 3, 2, 1. Go. Vous me regardez dans les yeux. Ça fait? On est en net. Pas de transmission de message. On est en net. كريم حبس الميكرو ديالك عافاك. C'est une patiente diabétique hypertendue qui fait des dyspnées d'effort avec un malaise. Elle vient aux urgences.
son ABCDE assez correct Normal. et on fait un ECG. Ilyes, est-ce que tu Ce que je pense que c'est un bloc de branche, béton. Oui. De deuxième degré, je pense voilà, Mobitz 2. Mobitz 2, 2 pour 1, 2 sur 1. Mobitz 2, qu'est-ce que tu proposes? Donc, diagnostic le plus probable, Mobitz 2, 2 sur 1. Qu'est-ce que tu proposes pour la prise en charge? Comment tu vas la gérer? Il vient aux urgences pour malaise, tu fais un ECG, tu trouves un bloc de branche, comme tu as dit. Mobitz 2, 2 sur 1, tu fais quoi? Pardon. Hello? Yeah. Sad. S'il est bien toléré normalement. Non, Sad, troisième candidat. Amina. Amina, tu es prête? Oui. Il y a 3, 2, 1. Je lis la vignette. Youssef, 68 ans, et il a commencé dans une cardiopathie ischémique. Il se présente pour douleur thoracique qui est constante sans irradiation. L'ABCD dialogue KML, elle est normale. Ça fait? Il vient pour douleur thoracique, palpitation, tout va bien. L'ABCD dialogue, ça fait? Et on a fait un ECG. Tu es prête? D'accord. Bah, go. Alors, c'est une... Faisez-vous avec. C'est une tachycardie ventriculaire. Ok. Tu fais quoi pour ce patient? Alors, un anti-arythmique. Type quoi? Type 3. Non, comment on appelle ça? Ok. Sad. Sad. Ahmed. Ahmed? Ahmed, tu es prêt? Oui. Vas-y. Alors, vous avez une patiente qui s'appelle Samia, 66 ans. Elle est obèse. Elle vient pour douleur thoracique parce qu'elle a eu un conflit avec le voisinage. Samia, il dit que sa douleur thoracique est constrictive. Irradiant vers le bras gauche et ayant commencé 3 heures avant. l'ABCD ديالها حتى هو مزيان. صافي مشينا 3 2 1 go. Donc, c'est un sus-décalage. On a un sus-décalage de ST en D2D3 AVF. Ça veut dire en inférieur avec une image en miroir. En D1 AVL, ça veut dire en latéral haut. D'accord? Avec une image en latéral haut. Donc voilà, c'est un infarctus de myocarde en inférieur avec une image en miroir en latéral haut. On a aussi une bradycardie qui peut être causée par c'est un BAV de premier degré causé par l'infarctus inférieur. Pour la prise en charge. Oui. Donc la prise en charge, elle est venue, sa douleur a commencé 3 heures avant. Donc on contacte les cardiologues pour une éventuelle angioplastie primaire si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on fait une thrombolyse. Bien sûr, après avoir éliminé toutes les contre-indications de thrombolyse. On verra bien. Saad. Ismaël. Maël, tu es prêt? Oui.
Ouais. Alors, Smaïl, il y a Monsieur Douboul. Il a des antécédents de cardiopathie ischémique et une insuffisance rénale chronique sous hémodialyse, se présente aux urgences pour malaise et asthénie profonde. Douboul a raté ses 2 dernières séances d'hémodialyse. Elle est bradycarde, et il est polypnique. Il est un peu confus. Bradycarde, polypnique, un peu confus. Et à qui on fait un ECG? On est bien d'accord? Oui. C'est là. Il y a une onde T ample. Une onde T ample en... Il y a une onde T ample diffuse. Donc, le cas de l'ECG, on peut évoquer probablement, vu le contexte dialogène, l'hémodialyse, etc., une hyperkaliémie. C'est ample, diffuse. Ok, Achille Bellic, c'est bon? Je pense que Ok, tu fais quoi chez lui? pour son hyperkaliémie, on va d'abord demander un hémogramme pour mesurer l'hyperkaliémie, savoir si c'est une hyperkaliémie menaçante ou là qu'on peut traiter par simplement sans voie veineuse centrale. Si c'est une hyperkaliémie menaçante, donc d'abord on donne du gluconate de calcium comme stabilisateur de membrane, et ensuite on peut donner du sérum glucosé avec de l'insuline et du caïxalate ou là, demander une séance de, bien sûr, sa séance de dialyse en urgence. Très bien. Saad, Oui. c'est toi, hein? Oui. Alors, t'es le dernier. Alors, Soufiane, 17 ans, il a comme antécédent un RAA, se présente pour asthénie et malaise. Il s'étouffe 17 et ans. son cœur bat vite. Ça fait? 17 ans, RA. Alors, les ABCD de dialogue, elle est tachycarde. Franchement, tachycarde. Tachycardique polypnique. Il a un roulement au foyer mitral. Roulement au foyer mitral. Ça marche? Et à l'abdina. 3, 2, 1. Alors. Je ما تيبانش مزيان داك l'espace PR. Mais bon. Alors, donc déjà on a un rythme qui est rapide, irrégulier, et j'arrive pas à voir l'onde P. Donc ça peut être en rapport avec une tachy ACFA. Et en B1, B2, on a un bloc de branche droit qui est complet. Donc tachy ACFA avec bloc de branche droit complet. Chauffe VG. Voilà. Bloc bifasciculaire. Bon, tachy ACFA avec bloc de branche droit complet. Tu penses à quoi? Tu fais quoi chez tachy ACFA. Donc déjà, je vais ralentir le patient, anticoagulé, et après un des traitements antiarythmiques de type lidocaïne. Je ralentis avec un bêta-bloquant, je donne une anticoagulation et je donne un antiarythmique de type lidocaïne ou amiodarone. Oh, d'accord, très bien. Ok, donc je vais revenir tout à l'heure. Après, on se voit pour la salle principale. Yeah. On va faire que 6 questions là. Voilà. Confort. هذا الكونفور باقي
AIT moins de 6 mois. La grossesse ou la postpartum d'une semaine. ولا ايش؟ Hypertension réfractaire. اخذ ولا شنو اخذ؟ Advanced liver disease, infection, l'endocardite infectieuse, ulcère active peptic ulcère, شنو هي بالفرنسي ما عقلتش. Prolonged or traumatic resuscitation. يا سلام. ماشي هادشي اصلا اللي غيتحط عليه خليتيني نكملو. يلا Hajar. Oui. Vous êtes 6, il y a 6 cas cliniques. Qui commence? Je commence. Je commence. Chef, quand je vais lire la vignette, vous avez 3 minutes après pour répondre à la vignette. Ça fait? Il y a la 3. Hajar, tu es prête, ça fait? Voilà, Ah. ça de... Oh. C'est bon? Oui. Alors, il me dit 34 ans, ayant comme antécédent une pleurésie tuberculeuse bien traitée et un tabagisme occasionnel. Se présente aux urgences pour douleurs thoraciques rétrosternales et atypiques. Sans irradiation particulière. Il me dit à une petite gêne respiratoire, mais il dit se sentir mieux en position assise, penché en avant. Ça fait? Les ABCD diolo mzianin. Il n'y a pas grand problème. Donc, il vient pour douleur thoracique avec une gêne respiratoire. C'est bon? Il y a l'amchinal de CG. Vas-y. Un rythme régulier, sinusole. On a une onde qui est ample, qui est pointue, avec un sus-décalage en V2 ou V3, V6, V5, en V5 ou V6, V4, V5, V6. Donc, c'est un IDM le territoire antérieur en V2, V3. Et tu fais quoi? Que je fais? Je fais quoi? Je demande la troponine. La troponine, oui. Et on fait une angioplastie. D'accord. Avec le traitement d'urgence de thrombolyse. Ok. Alors, tu connais Moraka Hajar? كاين Rita. Rita. Rita, tu es prête? Oui. Alors, vous avez Madame Sarah qui est hypertendue et diabétique. Elle prend des antidiabétiques oraux. Elle se présente aux urgences pour une gêne respiratoire modérée et asthénie. Et elle a eu un malaise grave les antécédents. Ça marche? Les ABCD là assez bien. Il n'y a pas de problème. Donc, il vient pour gêne respiratoire, asthénie et malaise grave. Une finale de CG? C'est bon? Yeah. Rita, une finale de CG? Rita? كيبانليش لي سي جي باقي واش نمشيو ليه؟ Tu es prête? Oui. يلا. Donc, premièrement, on a un rythme qui est irrégulier avec une onde P dissociée. Alors, une onde P dissociée, bradycardie, donc BAV. Je vais déterminer le degré d'avant.
Donc, on a un PR qui est inconstant. Ou, entre P, PR inconstant, entre P bloqué. Donc, je pense BAV2, Mobits 2. BAV de deuxième degré. Mobis H, قلتي؟ Mobits 2. Deuxième degré. Donc, BAV2 Mobis, Oui. si tu veux. Haja, Islam. Islam, tu as un Oui. patient qui s'appelle Youssef, qui a un antécédent de cardiopathie ischémique et qui vient aux urgences pour douleur thoracique avec malaise. Les ABC de Diolo, ils sont assez corrects. Donc, c'est quelqu'un qui vient aux urgences pour douleur thoracique avec des APC2 normales. Ça fait? China, Oui. le CG? D'accord. C'est là. C'est. Donc, c'est نقلب على les critères de validité qui بانوا لي هنايا. Elle est valide, elle. Oui. نقلب على l'onde P. On ne la voit pas. ما كايناش. Donc, je vais chercher le rythme. Est-ce qu'il est régulier ou non? Il est régulier. Donc, c'est soit une tachycardie, soit un flotteur. Je vais chercher les dents de scie. Les QRS bêta, ils sont larges. Donc, c'est large. Les QRS larges. Radine évoqué les tachycardies intraventriculaires. C'est une tachycardie ventriculaire. Et on fait quoi chez lui? Tachycardie ventriculaire. Je vais, selon le pot, ou le pot présent ou là non présent. Et إذا كان لا ماشي le pot. إذا كانت la stabilité. Tu avais son ABC2, elle était stable, le patient. يا إما غنديروا ان الكترو يا إما غادي نعطيو لي زانتي اريتميك لاميودارون يا إما غادي نديروا ديك entraînement électrosystolique externe يا إما غادي نديروا لا ماشي هذا هادشي في البراديكاردي لا كارديوفيرسون ولا الديفيبريلاتور la cardioversion à 2 joules ou la défibrillateur. Haja? Asma. Asma, tu es prête? Oui. Prête. Alors, vous avez Madame Samia qui a une surcharge pondérale. Il vient pour douleur thoracique qui est constrictive, qui irradie vers le bras gauche. Et ayant commencé 3 heures avant son admission. Ça fait? Tous les ABC2 ديالنا مزيانين. Il n'y a pas de problème. Ça fait? بلا ما تبقى ABC2 كلشي مزيان. Ça fait? يلا. أستاذ. Oui. كاين la fréquence cardiaque. Ok, mais bon, c'est pas très. Vas-y, laissez. Un rythme. Par la haute voix, Asma. Un rythme. Vous m'entendez? Oui. Un rythme régulier, il y a l'entrée, donc il est sinusal, il y a un sus-décalage au niveau de D2, D3 et au niveau AVL, un sus-décalage antérieur étendu avec les ondes de T qui sont amples. Donc c'est un sus-décalage diffus. Oui, diffus. Avec un onde de T qui est ample, donc nous sommes devant un syndrome ST+. Traitement. Donc, qu'est-ce que tu retiens? Un ST+, sur le décalage des...
Traitement. Et avec les ondes qui sont aussi un sus décalage, le traitement, donc il est soit 3 heures. Donc on a dépassé le temps pour qu'on puisse faire une angioplastie. Donc je propose un thrombolyse. Hajar, خالد Walid, Fayed. لا باقي نبيل تو. Alors, Khalid, vous avez un patient qui s'appelle Douboul, 72 ans, qui a un antécédent de cardiopathie ischémique et insuffisance rénale chronique. Et il est sous hémodialyse. D'accord. Il vient pour malaise avec asthénie profonde. D'accord. Il a raté ses 2 dernières séances d'hémodialyse parce qu'il a voyagé. D'accord. Les ABC de dialogue assez correct. Bon, il a une fréquence cardiaque 48, mais en gros, c'est assez correct. Ça fait? D'accord. Et alors, ECG. On a un rythme régulier. نشوف الإيفاسيون تحسن. On a une bradycardie là. Bradycardie. Une bradycardie, il n'arrive pas à avoir un doté. Mon nucléaris. J'ai pas d'endoté. Et des aussi endoté. Donc, on a l'endoté. Non, un petit peu QRS. On a une association en fait. On voit pas beaucoup l'identité autant que QRS. Donc on voit peu de P. Donc j'ai une dissociation auriculo-ventriculaire plus la bradycardie que le patient a. Donc je suspecte un BAV 3e degré. Ok. BAV 3e degré. Haja, qui est le dernier? نبيل. Nabil. Nabil. أستاذ. C'est bon? Yeah. Nabil, tu as un patient qui s'appelle Soufiane, 17 ans, qui a un antécédent de RA et qui se présente aux urgences pour une dyspnée avec asthénie et malaise. Soufiane dit qu'il se sent étouffé et son cœur bat vite. Ça marche? Les ABC2 diaolo mziani. C'est bon, China? Nabil? Oui. Donc, on a un rythme qui est accéléré, donc une tachycardie. Avec une onde P qu'on n'arrive pas à voir, un rythme irrégulier. Donc, c'est en faveur d'une tachy, avec des QRS fins. Donc, je dirais que c'est une ACF. Et tu proposes quoi chez lui? Donc, puisque c'est mal toléré, donc il faudrait faire une manœuvre par cardioversion. Et bien sûr, donner le traitement préventif contre la thromboprophylaxie à base d'HBPM à dose curative. Ça marche. Yalla, on va partir à la salle principale pour débriefer tout ça. Alors, est-ce que tout le monde est là? Oui. Alors, Hatim. Oui. كيبانوا لك هادشي هاد لي سيت. وي كاين تبارك الله اللي كيقرب ليا ما كاين حتى واحد نوصل ديال الحق حد الان زعما كاين اللي كيحاول مي كلوبالمون كاين اللي كيتبلونطا
هذاك الصوت هذاك صايم بزاف هما يقول افي Ils vont croire que c'est vrai, يقتلوك. كنضحك لا سي بيان سي Alors, Hicham Bebzine, Oui, qu'il plusieurs niveaux. Qu'il y a des gens qui sont bien taqués, qui attaquent il décrit d'abord le CG, le diagnostic, côté du traitement, ou qu'il traverse l'étape le CG. Il ne conclut pas. alors, ce que j'ai remarqué, c'est tout à fait ça, Hicham. Alors, ce que j'ai remarqué, alors, Adine Aoun pour la millième fois, essayez de raisonner. Éventuellement, tu vous vignette clinique, vous essayez d'avoir le diagnostic électrique à travers la vignette clinique, mais il faut d'abord interpréter. Ça, c'est très important. Par exemple, le premier cas clinique, il y avait quoi? Quand tu allais, c'est quelqu'un qui avait quoi? C'est quelqu'un qui est venu pour détresse respiratoire avec gêne. Yak? Vous avez ces dialogues kamli mqaddin. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'on remarque d'abord? C'est une chose frappante. C'est Ce décalage. Alors, dans les ateliers, quand vous avez un sus-décalage, quelle est la première question à se poser? Est-ce qu'il est systématisé? Systématisé ou les diffus? Il faut d'abord, est-ce qu'elle est diffus ou la systématisée? Et la deuxième question? C'est l'amplitude miroir. لا قبل ما ندخلوا في البلاسبي ديالك. Qu'il est significatif ou Est-ce qu'il est significatif? قبل باقي. كي داير واش كونكاف ولا كونفكس؟ Très bien. Bravo Ahmed. شوف, on a deux choses à voir. عقلوا لا, de voir un sus-décalage, تنشوف بعدا est-ce qu'elle est diffus ou la systématisée. وعاد تنشوف l'aspect ديالو واش horizontal, convexe ou la concave. Et ce malade-là, le sus-décalage, il est comment? Il est concave. Là, il est comment? Ouais, je vois la première question. Elle est diffus. Là, il est presque diffus. Alors, on le voit partout. Regarde. Le décalage. Ça commence ici un peu, c'est le décalage. V1, V2, V3. Ici. D'accord? Et on peut dire que c'est un sus-décalage diffus. D'accord? Alors, alloula, tani haja qu'on voit chez ces malades, c'est quoi? Sous-décalage de paire. Regardez, le sus-décalage du segment paire. Allez, quand vous avez un sus-décalage diffus, le cas clinique, ça peut être quoi? Myocardite ou péricardite. Ça peut être soit une péricardite, soit un myocardite. Et parmi les signes spécifiques de la péricardite, c'est le sous-décalage du segment PR. Signe de Spodek. Très bien. Alors, Hajar, on ne pourra jamais avoir un IDM avec un sous-décalage diffus. C'est illogique. Alors, Mouad, on va donner le point à qui? Donc, au chauve-souris, Abdelkrim. Alors, le premier point, il va partir vers la chauve-souris Abdelkrim, qui a bien parlé de sous-décalage du segment PR, qui est un signe spécifique. Alors, regardez, pour débriefer, les signes électriques de la péricardite aiguë. Il y a le sus-décalage diffus du segment ST plutôt concave. Et ce qui est important, il n'y a pas d'image en miroir, il n'y a pas dans le cul de nécrose. Vous avez un sous-décalage du segment PR qui est caractéristique. On peut avoir des troubles de rythme supraventriculaire. Alors, en cas d'un épanchement de grande abondance, on peut avoir des microvoltages. On peut avoir ce que nous appelons l'alternance électrique. Ça veut dire quoi? À l'حساب les cycles, la taille du cœur est à 3 ou la tête nous est à l'حساب l'épanchement. On peut avoir de la tachycardie. Alors, deuxième cas clinique, c'était quoi? Rita. C'était le... Rita, tu as dit quoi? Adkouli? BAV. J'avais dit BAV deuxième degré. Quel mot bits? Mobits 2. Mobits 1. C'est un Mobits 1. Il y a dit le PR, il est inconstant. Oui. Et tu as dit que le P était bloqué. Ah. Donc, c'est un Mobits 1. Alors, oui. regardez ici la bande longue. Le P, est-ce qu'il est conduit? Le P, il est... Non, il est pas conduit. Il est bloqué. Regardez ce PR. C'est bon, Maïa. Il est conduit. Ah ouais.
conduit هذا PR غادي وتي كيكبر غادي كيتبلوكا. عاوتاني تبلوكا بلوكاج. عاوتاني ها هو تبلوكا. Donc c'est un blocage après allongement progressif de l'espace PR. On parle de quoi? On parle d'un PAV 2 Mobitz 1. Et puisqu'elle est stable, se passe. Mobitz 1, c'est un BAV de bas degré. Donc, on va l'envoyer au cardiologue pour surveiller. Non, pour surveillance, en attendant. Pour surveillance. Oui. Maintenant, programmation. Ouais, de là. Seuls les deux ont dit BAV2 Morbitz 2. Alors, il a dit quoi? Non. Non. Alors, Ilyas, il a dit un bloc de branche à moi. Ah. Donc, واحد ما عطى لا ريبونس لا وي بجوج ما عطاوش لا ريبونس لا بروميير ايكيب قالوا بلوك دو برونش غوش ولا موبيت 2 والجروب 2 قالوا بي في 2 موبيت 2 دونك اون فيت حد ما عطى لا بون ريبونس هو حتى حد ما عطى لا بون ريبونس مي كوميم سكي امبورطون كوميم pour être honnête et Rita quand même elle a vu que le PR était oui il a bien décrit il a bien décrit ce fait-là. Alors, je pense quand même que Rita mérite le point sur ce cas clinique parce qu'il a bien décrit l'anomalie sans avoir le diagnostic, ce qui n'est pas conclusion. Yalla, شحال دابا موعد؟ Donc, un partout. Un partout, c'est troisième cas clinique. Alors, هذا عقلتو عليه, c'est Youssef qui vient pour une cardiopathie ischémique. Qu'est-ce que vous remarquez? Tachycardie, QRS large, rythme régulier en amplitude et en... Tachycardie avec QRS large. Alors, une tachycardie avec QRS large et régulière, c'est quoi jusqu'à preuve du contraire? TV. Tachycardie ventriculaire jusqu'à preuve du contraire. Alors, rappelez-vous que les tachycardies à QRS large. D'abord, les TV. Alors, les TV, ils sont réguliers dans le temps, la régularité, et dans l'amplitude. من بعد, quand ils deviennent هكا طالعين هابطين, تسمى la torsade de pointe. Et après, ça devient la fibrillation. La fibrillation ventriculaire. Alors, Mouad, اش درنا؟ Donc, Islam a précisé que c'est une tachycardie ventriculaire et la conduite à tenir, donc, elle a bien raison. Elle a mieux raison. Hicham? En fait, بجوج عطاو لا tachycardie ventriculaire. Amina قالت غادي ندير لا كوردارون داكور ما هضرتش على الشوك. باغ كونتر اسلام هضرات قالت لو دياغنوستيك عطات لو تريتمون ميديكال وقالت او كاو نقدر ندير لو ديفيبريلاسيون. Alors, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on va donner le point à Islam pour une autre raison en plus, parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas d'antp, parce que le réseau mondial, à chaque la tachycardie, chaque la régularité, quand le fleuve jonctionnel, elle s'est rattrapée en voyant le QRS qui était large, ce qui est un raisonnement qui se conduit très très bien. Alors, je suis Islam que tu as fait l'entraînement électrostatique, tu as fait l'ordinateur, mais alhamdoulilah, tu es revenu. عشان نراد انا مازلنا مسحرين حنا. لا غادي نخليكم تسحروا عاد نكملوا. يلا شحال دابا الموعد؟ 2-1 pour les Pangolais. C'est Allah. Le quatrième cas clinique. اش قلنا؟ الغدية السامية l'obèse qui fait une douleur thoracique. حسيم انت تضحك ياك؟ فهمتك وفهمتيني. لا صور الو اش قلنا؟ هذا سيتي لو كا لو بليس ديفيدون. انا ما عرفتش علاش شي وحدين تبقاو شي حوايج تكون شي حوايج باين تبقاو تختاروا. دونك سي ان سيس ديكالاج فين كاين؟ Inférieur. Donc D2, D3 VF. Est-ce que c'est un décalage qui répond aux critères iPad? Est-ce que nous avons une image en miroir? Oui. Donc je l'ai en AVL, en D1. D'accord. Même en V2. En V2, en V1, V2 لا V2 بدي ديالو.
كاين شوف هذا سو-ديكالاج هو جوست ابخي. هذا هو البدايه ديال الفيديو دونك هذا راه تابع الفي افيل صافي مي ابخي راه كاين سو-ديكالاج. Après qu'un seul très bien, aussi, très bien. Est-ce qu'elle est permanente? Il fallait poser la question de permanence. Est-ce qu'elle est ample? Bah oui. Oui. Est-ce qu'elle est dans deux dérivations contiguës? C'est ça? Oui. Alors, Et les bradycardes. et les bradycardes, c'est à cause de la localisation inférieure de l'infarctus en rapport avec la vascularisation par la coronaire droite qui, elle, vascularise aussi le 32 is. 32 is. Ça fait? Anna, je pense que... Donc, quand même, Ahmed, زعما في le territoire. اسمع c'est un territoire antérieur étendu. Ahmed, quel territoire inférieur? On est bien d'accord, Hicham Yak? Oui. Alors, Ahmed, en plus, c'était l'interprétation correcte, complète, le territoire inférieur, et en plus, il a même parlé du BAV. Alors, juste pour les deux, pour vous tous, quand j'ai un ST+, je ne raisonne plus en fonction du délai de la douleur, je raisonne en fonction de la disponibilité du stade de KT. S'il est disponible avant de 2 heures, je pars à l'angioplastie d'emblée. S'il n'est pas disponible, je thrombolise. Ça marche? Deux parties. Deux parties. C'est trop serré. Allez. C'est deux boules. 72 ans. Ça marche? Insuffisant rénal chronique et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué sur son ECG? Bradycardie à rythme régulier. Oui. Avec certaines ondes P, il n'y a pas autant d'ondes P que de R. Oui. Non. Les ondes P sont plates ou ça? Les ondes P plates ou les ondes T amples? Oui. Quand vous avez un gros gars qui les ondes P, c'est que vous pensez à quoi? Hypercalémie. Diagnostic. Absence d'onde P. Et le tracé, il est régulier, il est lent. C'est un? C'est un rythme d'échappement. Mais il n'y a pas d'onde P. Les ondes P sont paralysées. Comment on appelle ce diagnostic? Le bloc sino-auriculaire. C'est le bloc sino-auriculaire. Très, très bien. Vous avez un bloc sino-auriculaire. Vous avez des ondes T qui sont biphasiques. Regardez, positif, négatif, positif, négatif. Un QRS qui s'élargit. Ça, c'est en faveur de quoi tout ça? Une hypercalémie. C'est une hypercalémie qui est machin menaçante. Menaçante. Très, 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 très menaçante. Et quand tu بدأ l'hypercalémie, tu بدأ بلي زون تي امبل. هنا ساشي كل ما هذا قريب يطفى. انا ما فهمش هذاك خالد عمي جبد لي واحد BAV ما عرفت يجبد لي هذاك اللي عجب لك حل. بانت لي واحد لي زوند بي استاذ في هذاك التراسي لون. انت شوف انت ها le débrief d'interprétation. Une onde P qui n'est pas identifiable. Donc, je ne peux pas mesurer le PR. Les QRS sont larges, le ST elle est sus-décalée et le T elle est biphasique. Alors, juste pour vous rappeler, on a les signes électriques de l'hypercalémie. Ça commence par une entité qui est ample, l'espace QT est court, on peut avoir un BAV, et on a radium aggravant. D'accord? Donc, c'est un patient qui avait une hypercalémie. Alors, tout ça, vous allez voir le débrief pigment, les machines. Et je pense, Mourad, on va donner les points à qui? Chauve-souris. La chauve-souris, c'était clair et net. Le dernier, qu'est-ce qu'elle avait le dernier? Soufiane, tachycarde. Qu'est-ce qu'on a comme diagnostic? Tachyacéphale. Le tachyacéphale, c'est ça? Oui. On est bien d'accord? Oui. Tachyacéphale avec le bloc je de pense que branche les deux droite. ont trouvé la tachycardie, ont trouvé le rythme irrégulier, ils ont constaté l'absence de l'onde P, et les deux ont conclu à une tachyacéphale, ce qui est très correct. Il y a comment? Oui, aussi. Hicham? Oui. Je pense qu'ils ont dit presque la même chose. Monsieur,
Et pour le V1, V2, le V5, V6, est-ce qu'on a le bloc de branche droit en V1, V2 je pense que la durée elle est vraiment correcte. Non, je ne pense pas, je ne pense pas moi. كاين ان petit aspect RR بريموس في الفي 1 في الفي 1 Surtout V1. شوف الا جيتو تحسبوا راه لي كيوري سي لي حيت هذاك سي ان اسبي كيو اس اللي جيتو تحسبوا راه هو كله دو بتي كاو دونك جو نو بونس با الوغ جينا معاذ شحال السكور توتال Donc, les chauves-souris gagnent 3 à 2. Alors sur ce confort là ce sont les chauves-souris qui gagnent le confort 3 à 2. Les chauves-souris gagnent le confort 3 à 2. On est bien d'accord? Oui. Oui. Bon? Très, très bien. Alors, bien sûr, d'abord, je vous donne 5 minutes, manger un truc pour commencer l'immunité. Ça fait? C'est bon? Yalla. نقدروا نبقاو هنا ما كنتسحروش نبقى ما عنديش مشكل انا صراحة. نمشي انا دغيا ناخذ شي حاجه دغيا 5 minutes. Allez. On reprend à 3h c'est bon. Ok. عرفتي ما عندك تمشي مشى انا كنت
الو مازال دابا عاد بدا خليتهم تصحرا لا لي مينيت دخل تحضر لي مينيت دابا لا كنت متكن يعني كان خليتهم مع بابز لا كنت متكن تنقرا حيت ما عاد ساليت لك كاين وي كنت تكيت شويه لا سي بون دابا يا باي هذا شي من عندهم فاس هذا عن نفسه بديتو سعداتكم اخويا تفطروا دغيا مع السبعة مع السبعة وقسم بحال هكاك والله الا سعداتكم اخويا في كازا منشورين الأذان زوين عندكم تسمع مزيان وي تسمع لا تشوفوا تاني عندي واحد تسمع بحال جالس معانا هذا المشرقي اللي عنده دابا مشى Allez, je pense qu'on va pouvoir reprendre. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Saad. Saad, ton équipe est là? سد الباب trop tard. سد الباب إسلام سد الباب حنا راه باقي ما ودناش عندنا استغلوا حكيم تصحر تسحرت هشام اش كيودر عندكم 4 وشحال دابا عندنا 6 حنايا هشام راه 6 الصباح باغي دابا Très bien. Alors, Saad. Oui. Et Hajar. Oui. Donc, vous aurez tout à l'heure un cas clinique, mais chacun va à 2 minutes, pas plus. ولكن مجموعين غير الواحد غادي يبدا يدوي باغ 2 minutes صافي ما تبقاوش تدويو كاملين 2 minutes غاديروا كا كلينيك ليمينيتي بحال كيما نورمال مي واحد غادي يدوي ما تدويوش كلكم في خطره واحده صافي Vous avez compris? Oui. سد لو كا كلينيك كامل فيه 2 minutes. لا 12 minutes يعني نتوما 6 il y a 2 minutes chacun. D'accord. Vous avez compris, hein? Alors, c'est marrant. Le confort que je donne à l'équipe des chauves-souris, ils auront 2 minutes de plus. Ça marche? Le confort que je donne aux chauves-souris, ils vont avoir 2 minutes de plus. Ça marche? Donc, je vais réouvrir les salles. وغادي نبداو بلي بونغولان صافي؟ اوكي. معاذ نعم أستاذ. فاش نبداو شاك 2 minutes قول لي 2 minutes صافي؟ صافي. زعما كتسمعوني؟ بلاتي ما تمشي تسمع. هاجر نعم. chaque 2 minutes كل 2 minutes واحد اللي تيدوي معايا صافي ما تدويوش كاملين صافي mais vous pouvez l'entendre صافي Ok. je vais juste lancer le cas clinique عندي
Dina, Ok. 3, 2, 1. Allez-y, vous avez un patient de 42 ans de sexe masculin qui arrive qui va pas bien. Allez-y. Donc, on scope le malade. Oui. Je veux connaître sa fréquence cardiaque, La fréquence cardiaque, elle a 90 battements par minute. la pression artérielle. Elle est à 120 sur 80. Est-ce qu'il y a des signes d'hypoperfusion périphérique? Non, Temps de recollation cutanée normale? normal. L'auscultation? Quelle auscultation? Cardiaque. Normal. La fréquence respiratoire? Elle est à 30 cycles par minute. Est-ce qu'il est cyanosé? Non. Est-ce qu'on a des signes de lutte respiratoire? Attends voir. Non, pas de signe de lutte respiratoire. L'auscultation? Normal. La saturation? Saturation 90%. Donc, on veut mettre un masque à haute concentration. Ça marche. Le masque est mis Est-ce qu'il en est place. conscient? Il est conscient. Ouverture des yeux normale, il répond. Il répond, tout va bien. Les pupilles, est-ce qu'elles sont normales? Normal aussi. Il n'a pas convulsé. Non. Température? Température à 37 degrés. Dextro? Normal. Donc, on met en condition le patient, on met une seule voie veineuse périphérique. Mouad? نعم أستاذ. مازال. Oui, une voie veineuse, oui. Une voie veineuse périphérique, donc on a mis le masque à haute concentration. Donc, on met le malade en position demi-assise. Oui. Donc, est-ce que le patient, est-ce qu'il a des antécédents médicaux? Il a eu une gastro-entérite il y a quelques jours. Pas de cardiopathie, pas d'asthme, pas d'hypertension? Non. 2 minutes. 2 minutes. Allez, quelqu'un d'autre. Allez-y. Rita, vas-y, continue. Donc, le patient, il a une toux, une dyspnée. Non. Il n'a pas de respiration asymétrique, Non, tout va bien. hémoptysie, Non. asymétrie thoracique, donc Non, rien non. du tout. De rien du tout. D'accord. Pas de douleur, pas de douleur. Non. D'accord. Donc, pas de signe droit, pas de signe gauche. Non. Ok, donc je vais demander أول حاجة radiothorax. Ok. Radiothorax, gaz du sang. Radiothorax. Le mollet, le ballottement du mollet, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, on a juste un patient qui a un problème respiratoire, fréquence respiratoire élevée. On l'a stabilisé. Je veux une radiothorax et gaz du sang et ECG. Saturation après masque à haute concentration? Elle est à 95. D'accord. Alors, on commence par quoi? Par le CG? Il va toujours pas bien ou là, il se sent mieux? Oui, au stade de CG. C'est-à-dire, elle est essoufflée. Elle a la vision floue. Vision floue. عنده des signes d'HTIC, des nausées, des vomissements. Non. Elle a la Donc, vision des troubles floue visuels, et... il voit flou. Comment? Il voit flou. Il voit flou. Il se tient pas trop bien la tête. Il a une raideur de la nuque? Non. Il se tient pas la tête. Donc, un déficit moteur? C'est-à-dire qu'il ne tient pas trop la tête, la vision floue. C'est une hypotonie? Une hypotonie? Oui, il a même les paupières qui tombent. Paupières qui tombent, d'accord. Tu veux toujours les bilans? Il a un ptosis? Il a un ptosis, oui. Un ptosis exophthalmie? Non. 4 minutes. 2 minutes. Allez, quelqu'un d'autre. Il a un ptosis. Il a fait un effort هاد الأيامات هادو. C'est sa première crise اللي وقعله بحال هكا. C'est progressif, il a senti ça. Donc, Depuis quand? les soufflements, quelques jours. Les soufflements, la tête qui ne tient pas beaucoup, le ptosis. Vous voulez tout. D'accord. Alors, on va voir la radiothorax. بداية الأولى. On voit la radiothorax, voilà. Je vais la lancer tout de suite. Et en même temps, les prélèvements sont faits pour l'NFS, Oui. l'ionogramme. Alors, déjà, radiothorax, elle est là. D'accord. Bon. Radiothorax, normal.
Normal. Vous voulez quoi aussi? Gaz du sang. Gaz du sang. Oui. Alors, lactate normal, pH. Alcalose. Légère alcalose. La fatigabilité musculaire qu'il a, elle est à l'effort. Non. Donc, on a une alcalose respiratoire d'après le gaz du sang. Oui. D'accord. L'NFS-CRP, est-ce qu'il a NFS, une diplopie? il n'a pas de diplopie, non. D'accord. Est-ce qu'il a vomi? Non, il n'a pas vomi. Vous voulez la NFS? Oui. Est-ce qu'il a des troubles de déglutition? Il fait des fausses routes. Voici l'animal. Depuis quand? Il avait ça avant sa gastro-entérite? Après la gastro-entérite. Est-ce que il peut bouger ses pieds correctement? 2 minutes. 2 minutes, allez. Oui. Qui d'autre? Qui maintenant? Islam. Islam. Donc, je demande l'hémoglobine, hématocrite, leucocyte, NFS normal. NFS normal, je demande l'hémostase, bilan d'hémostase et une TDM thoracique. Voilà, Bilan. l'hémostase est là. La TDM thoracique est normale. Ok. Je demande un EMG. EMG, on va chercher. Et le CG ما قريناش لا قريناه لا ما قريناش ما قريناش ما قريناش et le CG نبداو بالEMG ولا le CG? le CG. Le CG هو الأول. Oui. La fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire ديال le patient شحال ولات؟ Ça va, elle se stabilise. On a besoin d'abord le diagnostic diallo, la prise en charge. Voilà le CG. Donc rythme régulier avec l'onde de P. Non, c'est un ECG normal. Alors, les rotes ديال le patient? Ils sont conservés. D'accord. Le patient باقي كيدير des céphalées, troubles visuels. Il n'a jamais décrit de céphalée et sa tête ne se tient pas. تقيلة عليه راه تيقدرش يهزها. D'accord, je demande l'EMG. L'EMG, on va chercher. 2 minutes. Alors, quelqu'un d'autre? Asma. Oui, on demande l'EMG. Voilà, l'EMG, il est là. Blocage de la neurotransmission avec augmentation. De l'air, blocage de la neurotransmission. Nous dirons un test. Quoi? Un test à la prostigmine. Un test à la prostigmine, très bien. Le test à la prostigmine, il est négatif. Il est négatif. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Maintenant, est-ce qu'il présente des paresthésies? Non? Non, pas de paresthésie. Le tonus musculaire? شوف le tonus مزيان غير هو دابا بداو لي membres inférieurs تاعو كيتقاسوا. Donc le tanus. Le début des racines. Oui, il se peut qu'il soit. Comment? Il se peut qu'il soit un guillain. Surtout l'antécédent. Depuis quand j'ai choisi le gastro-entérite virale? Il y a quelques jours. Quelques jours. Oui, elle a dit 3 jours, 3-4 jours. Oui. Voilà, donc on dirait un PL. Quoi? Une PL? Une PL. Une PL, tu veux dire? Oui, une PL. La PL. Voici la PL. Il y a une augmentation de traitement. Voilà, la PL. Il n'y a pas de dissociation. Pas de dissociation. Non. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore?
toucher rectal, est-ce qu'on peut faire Oui. le réflexe toucher rectal, sphincter? Toucher rectal, il est un peu lâche, un tout petit peu lâche. Un tout petit peu. 2 minutes. نديرو Deux- IRM deux médulaire. minutes. Khalid, les profs. Khalid, Oustad, donc on fait un récap, on était devant un patient qui présente pour des signes respiratoires, polypnée, sans des signes qui sont cardiaques. Mes chers collègues, l'examen pleuropulmonaire était normal, donc je suspecte principalement des causes neurologiques, principalement donc les paralysies des muscles respiratoires, notamment en cas de syndrome de Guillain-Barré. Le PL était demandé avec l'EMG. On n'a pas cette notion de traumatisme pour Non. éliminer un volet thoracique. non, non, Déformation thoracique, il n'y a pas pour éliminer non, le muscle. non, non. Donc l'aspect de à l'EMG aussi, j'ai pas fait attention. Tu as l'EMG, L'EMG aussi. voilà. Donc l'EMG bloque neurotransmission, diminution d'intensité confrontée aux données cliniques. Donc au stade, il me reste une myélite aiguë, en diagnostic de myélite aiguë. Oui. On peut demander une IRM médulaire. Alors, il est normal. Il est normal. Donc C'est on a quelqu'un qui بدأ هادشي من الراس وهبط. بالنسبة on peut faire une PCR au SED. De Ça quoi? peut être une PCR. Sur quoi? Ça peut être une cause virale, mais on peut aussi évoquer aussi une sclérose en plaques. Est-ce qu'on peut demander d'abord une IRM cérébrale? Elle est 3, normale. 2, 1, top. Très bien. Ok. شوف يلا قلت لكم هذيك المرة سي ان ديفي الا كان ان ديفيسيت يبدا من الفوق هابط لتحت فو بونسي كوا بوتيليزم. ما سولني باش بدا واش طالع ولا نازل ما بدا ما سول c'était quoi avec un gastroentérite qui est récente c'est pas un syndrome grippe vous pensez à quoi بوتيليزم. on verra من بعد يلا on va partir dans le groupe mais un bon raisonnement je vous assure que c'était un bon raisonnement يلا tout à l'heure donc je déplace avec moi Babzine, je déplace Talib et je déplace Mouad. Je suis là. Oui. Bonjour. La Mouad. Mouad. Chauffe les deux premiers, 3 minutes, 3 minutes. Juste les deux premiers. Une bête, 2, 2, 2. Ça fait? Ça fait. Tu as compris? Ah, oui, bien sûr. Alors, Saad, à mon signal, vous allez commencer un par un. نعطيك l'ordre. فاش يقول Mouad 3 minutes, l'autre يدوز. Ça fait? À mon signal, ça fait? Ok. Alors, pour vous mettre un peu la pression, alors ils ont très très bien raisonné. Ok. Les autres. Allez. Ok. À mon signal, on commence. 3, 2, 1. Bon. Allez, c'est quelqu'un de 42 ans, il ne va pas bien, il vient aux urgences. Allez. 42 ans. عبد الكريم اكتيف. عبد الكريم ما كنسمعش استاذ. 42 ans, il va pas bien aux urgences. دويت زعما عادي. Vous perdez du temps. والله استاذ. احمد 42 ans شنو المشكل الشريف؟ لا يسول il n'y a pas de patient ici. C'est quoi son problème? 42 ans, il vient aux urgences, pourquoi? Il va pas bien, il se sent un peu essoufflé. Essoufflé. D'accord. Est-ce qu'il a une douleur thoracique? Non. D'accord. Donc, essoufflé, est-ce qu'il a une douleur thoracique? Dyspnée, donc,
Voilà. Et des antécédents. Antécédents cardiopathie, néphropathie, Non, non. antécédents médicaux, antécédents chirurgicaux. Il a fait une infection intestinale récemment, mais rien de là. Infection intestinale, d'accord. Donc, on fait la fonction respiratoire, sa fréquence respiratoire Sa fréquence respiratoire, il est à 30. à 30. D'accord. Signe de lutte respiratoire, Pas vraiment, pas vraiment. pas vraiment. Cyanose, Non, non. saturation, Il est à 90%. 90%. Donc, on le met en position demi-assise avec un masque à oxygène. Mhm. D'accord. La fonction circulatoire, la tension artérielle, Elle est normale, 120 sur 80. 120 sur 80. La fréquence cardiaque, Il est à 90. 90. Est-ce qu'il y a des signes droits? Non. Est-ce qu'il y a des signes est-ce qu'il n'y a pas de signes droits? D'accord. Donc, fréquence 80. Donc, l'état neurologique, GCS, Normal. PP normal. Tout va bien. D'accord. Donc, on monitore le patient, et on met en condition, on prend une voie veineuse périphérique et on demande voilà. Donc, on demande une radiothorax, ECG et gaz de sang. Donc, vous commencez par quoi? ECG. Le CG, d'accord. Donc, l'infirmier est en train de faire le CG. Voilà, ça sort le CG. Et je vous... 3 minutes. Allez, deuxième personne. Maël. Maël, D'accord. on Est-ce est que je peux arrivé avoir à le CG, s'il vous plaît? Le CG, là. كيبان صغير. واخا أنا كبر. Ça te va, c'est bon? Regarde. Oui. Donc, le CG, rythme qui est régulier, simple. Ok, mais il est tachycarde, donc on a une tachycardie sinusale. D'accord. Avant de passer aux autres examens complémentaires, est-ce qu'on pourrait avoir la glycémie et la température? Température normale. Oui. La glycémie normale, cher ami. Glycémie normale, température normale. D'accord. Est-ce qu'on pourrait avoir une radiothorax? Une radio de thorax. Voilà. Le patient, il est parti à la radiologie. Voilà. Elle vient d'arriver de la radiologie. Elle est là. Radiologie, sans particularité. D'accord. Donc, le CG, tachycardie sinusale, radiothorax, sans particularité. Donc, on est devant une détresse respiratoire, enfin une dyspnée apyrétique. Est-ce que le patient s'est amélioré sous masque à haute concentration? Alors, elle a une saturation à 93-94, mais il commence à avoir flou. D'accord, il commence à avoir flou. Ok. Donc, est-ce qu'on peut avoir une écho-cœur, s'il vous plaît? Une écho-cœur. Oui. Oh, facile. Il ne se tient pas trop la tête. Il se tient pas trop la tête. Alors, l'écho-cœur. L'écho-cœur. Eh bien, le cardiologue vient d'arriver. Attention normale. Écho-cœur normal. Allez-y. Est-ce qu'on peut revenir vers l'examen neurologique, s'il vous plaît? Est-ce que le patient a une raideur de la nuque? Non. Non, pas de raideur de la nuque. D'accord. Donc, pour l'examen de tension artérielle, est-ce qu'on peut prendre la tension artérielle au niveau du bras contralatéral? C'est la même chose à Smaïl. D'accord. La même chose. Comment? Donc, on est devant une détresse respiratoire. Est-ce qu'on pourrait avoir une TDM cérébrale? Le patient devant les céphalées. Le brancardier il est un peu énervé parce que j'ai la radio. Mais on va faire le scanner cérébral. Le brancardier il dit qu'il va se déoutifier. Allez. Interprétation normale.
D'accord, donc maintenant on va passer au bilan biologique après avoir fini avec l'imagerie. On commence d'abord par 3 minutes. 3 minutes. Allez, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Amina. Amina, Oula. vas-y. Quoi? Amina, vas-y. Vas-y. Tu as que 2 minutes débat. Allez. NFS, NFS. ionogramme. لا ابدا تعطيني حاجه بحاجه NFS ياك. Allez, le malade a été prélevé sur cassette et on va chercher la numération. Elle est là. Go. Je vois rien. Voilà. Allez, abshir. Alors, Je fais ça très vite. Allez. Donc, est-ce que je peux avoir l'ionogramme aussi? Bien sûr. Il est juste à côté. Hypochloramine, c'est bon. C'est bon? D'accord. Qu'est-ce que je peux demander d'autre? Notez. Est-ce qu'on peut avoir la pro-BNP? La pro-BNP, elle n'est pas disponible à l'hôpital. La BNP? Non plus, mais j'imagine qu'ils vont être normales. Donc, c'est un patient qui vient pour une gêne respiratoire. Il commence à avoir flou aussi et même n'arrive pas à ouvrir ses yeux. Est-ce qu'on peut avoir un fond d'œil? Un fond d'œil. Un fond d'œil. Alors, l'ophtalmo vient de faire le fond d'œil, elle est normale. Il n'arrive plus à ouvrir ses paupières. Tralali. Ah, 2 minutes. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux avoir une gazométrie? Ilyes, vas-y. Je peux avoir une gazométrie. Gazométrie, très bien. Tout de suite même, tout de suite. La gazométrie, elle est là. Allez-y. Donc, c'est une alcalose respiratoire. Alcalose respiratoire avec période normale. Saturation en même temps. Okay, qu'est-ce que ça peut être? C'est une alcalose respiratoire. Je compense la misaine pour 10. Compenser aigu. D'accord, je peux avoir une troponine, s'il vous plaît? Troponine. Le patient n'a pas les moyens de la faire en privé. D'accord. L'hôpital ما خدامش. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Les dédimères. Dédimère négatif. Allez. Ok, ça va une embolie. Qu'est-ce qu'il me reste? Le patient il est toujours essoufflé et il veut boire. Le patient vient de boire et il a fait une fausse route. D'accord. C'est le test, merde. Deux minutes. Alors, le patient, il fait probablement un syndrome myasthénique. La tête ما كيقدرش يشد عينيه كيهبطوا un ptosis et il a une diplopie. Donc, il commence à faire des troubles de déglutition. Je dois l'intuber. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas parlé de il voit flou et il a un ptosis. Mais j'ai jamais parlé de diplopie. Ok, il voit flou et il a un ptosis et il n'arrive pas à tenir sa tête. Oui. Et il fait des troubles de déglutition, donc je dois l'intuber parce qu'il y a une détresse respiratoire. Donc, induction séquence rapide et j'intube le patient et par la suite, rendre l'entretien de la sédation et l'analgésie. Je fais aussi un test à la prostigmine et un ENMG, s'il vous plaît. Est-ce qu'il répond au test à la prostigmine? On ne peut pas savoir parce que d'abord, tu l'as sédaté curarisé. On ne peut pas savoir s'il a répondu ou pas. D'accord. Ok. Ça ne sert à rien de faire la prostigmine après l'intubation. Ok.
Alors, tu veux dire chose autre? Le C'est ça la NMG. prostigmie non applicable après l'intubation. Ok, le NMG. Mais pour éliminer une atteinte périphérique. Voilà, tout de suite, on va partir vers l'UMG. Et j'ai besoin aussi après d'une TDM thoracique à la recherche d'intimum. Oui, il y a même James Scanner. Moi, Ils vont. Ok, sinon il y a aussi l'étiologie au 7. Ben, Je parle en même temps. Anne, vas-y. Ça fait blocage de retransmission avec ça ne m'équivaut داكشي اللي تحت. Blocage là entre là c'est qui Et diminution de leur intensité à confronter au ça fait d'accord. Ça confronte un syndrome myogène et aussi les autres pathologies auto-immunes. Donc je fais un dosage le TSH avec les anti-TPO, les anti-thyroglobines et je recherche aussi une anémie de Bjergner. Alors tout ça c'est normal. Ok, donc c'est probablement un timum avec la TDM cérébrale. La TDM, quelqu'un le dernier. Le scanner thoracique est normal. Le dernier, allez, le dernier. Le dernier. Qui monte? Abdelkrim. Oui, vas-y. On fait dosage des anticorps anti-récepteurs d'acétylcholine. Oui, on va les doser. Ils sont normaux. Pour le monitorage, est-ce que la saturation? La saturation après intubation, elle est à 100%. Donc, l'état hémodynamique? Elle est toujours stable. D'accord. Donc, pour les résultats des bilans, je vais arrêter pour alors, tu t'es trompé de groupe. J'ai dit muscle, oui aussi. C'est le résultat des bilans. L'autre groupe, c'est le groupe Piglanta, muscle. Ok. Oui, on ne triche pas. On est bien. Ah, j'ai dit muscle. اسمعني بيناتنا الله. كمل دابا كمل كيمو muscle c'est بغيتي تصيفط ça. Oui. Vas-y Kimo, vas-y. Kimo, vas-y. عبد الكريم. أستاذ ما كنسمعش أستاذ. واخا عبد الكريم وصلتي les récepteurs anti-récepteurs l'acétylcholine قلت لك normal. Oui. Vas-y cher ami. D'accord. Donc alors chauffe. Le patient il commence à avoir aussi les racines de ses pieds. La cuisse ما بقاش يقدر يحركهم تايا. Donc on donne les anticholinésterasiques. Les immunoglobulines IV. واخا اش تعطي l'immunothérapie en intraveineux. Excellent. Très bien. Yalla, on va arrêter tout ça. On perd des chances. On va fermer ça. Yeah. اوه لا لا شنو معاد أنا أستاذ. اش بان لك هادشي؟ شنو نعطي الفيرديكت؟ لا ماشي بعيا كومون لو كا ما تدوي على حتى شي ايكيب. زعما je pense quoi du cas? Oui. Je crois qu'on a traité de la paralysie descendante la première saison. Oui. Je pense que c'est du botulisme. Surtout avec l'infection gastro-entérique, les antécédents. Ok. Et surtout avec la présence de... La gastro-entérite. Non, de Hatim. C'était le scénario de la finale de la FinCrep 2017. Le diagnostic il est difficile, mais je pense que le raisonnement prime surtout au fait de le cas. Il y avait une différence de raisonnement entre les deux équipes. Je laisserai ma parole à Oussed. Alors Hicham, Belzine. Oui, c'est عندي deux équipes. عندي واحد l'équipe اللي مشات لدارها، c'est-à-dire le raisonnement direct كان perdu.
ils tâtonnent. Ils ont demandé beaucoup d'examens, et donc بقاو ثالثين افريل. وعندي واحد l'équipe بقات غاديه d'une manière plus logique. Il a détaillé l'examen neurologique, دخل في الديتاي ديالو. Donc il était plus vers هما اللي غنقول محسن باسكو مشاو معاك حتى الاخر. Très bien. Avec un bon Alors, raisonnement. très bien. Alors, c'est quelqu'un qui est venu pour détresse, pour gêne respiratoire, on va pas dire. Alors, il n'était pas vraiment en détresse respiratoire. Mais c'est gars majeur. Bon, c'est vrai qu'il était polyclinique, mais sa saturation elle était à 90%. Les paramètres cool chimisiens, la température glycémie, on a fait les masques de concentration du GAD au moins. J'ai trouvé la notion, deux notions مهمة. L'infection gastro-intestinale, qui est juste les deux, comme je disais, tu vois. اي حاجه نقول لكم من بعد لي سيناريو شدوها في راسكم حتى واحد فيكم في لي دو زيكيب ما شد هاد المعلومه هادي سمعت وصافي مشات في حالات. Donc il avait une gastro-entérite récente. Il a commencé à avoir flou avec un ptosis. Il ne se tient pas la tête. Ça veut dire quoi? Il a un déficit moteur. Il ne tient pas la tête. ماشي la raideur. Il ne tient pas ta tête. راسو تيطيح بحال هكا. Il y a une équipe qui a rapidement demandé est-ce qu'elle a des troubles de la déglutition. Donc, derrière, on a dit qu'il avait des fausses routes. Et l'autre équipe, on a essayé de les aider en leur disant que le malade a demandé à boire et qu'il avait des fausses routes. Alors, il soufflait. La moindre des choses, on va penser bien sûr au syndrome myogène, la myasthénie. Automatiquement, je fais quoi? Un test à la prostigmine. Oui, aussi. Mais il faut que le patient soit passé d'athénicaïde. Donc, il faut donner la prostigmine et on voit. Alors, une équipe l'a fait après intubation, une équipe avant l'intubation. Et donc, de toute façon, l'équipe qui l'a fait avant l'intubation, je leur avais dit que le test à prostigmine, il est négatif. Et à un certain moment aussi, il a commencé à ne pas bouger les racines des membres inférieurs. Ça veut dire quoi? Le déficit. Le fort. Les deux équipes d'ailleurs, les deux équipes, واحد مسؤول أستاذ منين بدا هذا الديفيسيت واش طالع من التحت هو طالع ولا من الفوق هو هابط. Dans une équipe, on a complètement zappé l'examen neurologique et la recherche du trouble sensitif. حتى واحد ما قلب عليهم. يعني في une équipe, on a cherché les ROT et je vous avais dit que les ROT ils étaient normaux. D'accord? Dans une équipe, on a pris le soin de faire un toucher rectal pour chercher la tonicité des sphincters. Dans une équipe, on a pensé aussi. Alors, en général, aux urgences, comme deux pathologies à maîtriser. Myasthénie et Guillain-Barré. Tu as jugé, rapidement. Donc, il fallait faire quoi pour le Guillain-Barré aussi? La PE, la ponction lombaire. Dans une équipe, ça a été fait et on leur avait dit qu'il n'y avait pas de dissociation. Donc, j'ai un malade qui fait un déficit descendant. Ce n'est pas une myasthénie, ce n'est pas un Guillain-Barré, et c'est un déficit qui est descendant et qui a une gastro-entérite juste dans les 2-3 jours avant. C'est quoi jusqu'à preuve de contraire? C'est un botulisme aussi. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un botulisme. D'accord? Il fallait faire quoi tout simplement? Demander, recherche avec les toxines le sang ou demander où tu as l'interrogatoire où je boîte de conserve. Très, très, bravo. Il fallait comme 3 choses pour chercher. Il m'a demandé la PCR. D'ailleurs, une équipe m'a demandé la PCR. C'est quel PCR? Mais je me couche l'effet de chance. Il n'a pas précisé, oui. Je précisais quel PCR, mais je me couche l'effet de chance. Donc, je le PCR, mais alors, on peut faire soit la PCR, soit les sérologies, soit carrément les hémocultures, et on allait trouver les toxines botuliques. C'est une comment dirais-je? C'est une maladie digestive à traduction neurologique qui arrive suite à l'utilisation de boîtes de conserve qui sont mal conservées finalement. Et le diagnostic chez ces malades. Et le traitement, il est purement symptomatique. Tous des antibiotiques, mais en gros, le traitement, il est purement symptomatique. Ça marche? Oui. Je pense, Hicham, il n'y a pas photo. Je pense que les pangolins gagnent de très loin l'immunité.
Alors, chauve-souris, c'était votre pire raisonnement ever. Ah, moi, je suis furieux. Les chauves-souris, c'était votre pire raisonnement ever et je suis furieux. Je ne peux pas accepter le مريض يمشي ويجي السكانر 40,000 مرة. Je suis raisonnable dans ma tête. شحال من مرة مشى للراديولوجي هذا المريض؟ 3 ولا 4 fois. Alors, c'est vrai, c'est des scénarios, mais mettez-vous dans la vie réelle. ياك المريض مشى للسكانر وقلت لكم دار فوس روت، على الأقل أضعف إيمان طلب لي en retournant une radio de poumon مثلا. سير واجي سير. Vous croyez que les brancardiers في la rivière غادي يبقاو معاك مقادين؟ راه يبداو يدوروا فيك. وشو شحال مرة تنقول لكم brancardier. من غير l'aspect scientifique, mais il faut aussi penser à l'effort des gens qui يخدموا معانا. يمكن نبقى غادي جاي et on n'intube pas un malade sur un coup de tête. ياك درتو لي الماسك de concentration. ياك سولت شكون يسولني واقيلا أحمد شكون يسولني فيكم؟ أنا سولتك أستاذ. سولتي وقلت لك راه ولا مزيان في الساتوراسيون، قلت لك راه وصل كاع 94. Est-ce qu'on intube un malade à 94%? Est-ce que quelqu'un qui fait des fausses routes on l'intube? Saad. Est-ce que quelqu'un qui fait des fausses routes on l'intube? مشيت avec la piste ديال la myasthénie et le Guillain-Barré. Est-ce que la myasthénie on les intube automatiquement? Non, mais زعما في trouble déglutition يقدر يدير l'atteinte diaphragmatique داكشي علاش je me suis dit pareil que c'est des critères. Chauffe quelqu'un qui fait un trouble de la déglutition, des fausses routes, un descente gastrique. Ouais. On n'intube pas que sur les fausses routes, on intube sur des critères respiratoires. Okay. D'accord? Oui. Comme toi, je vous recommande YouTube. Alors, c'était justement l'un des scénarios de la finale de la Cup nationale de 2017 qui a eu lieu à Oujda. Et pour rendre tout simplement hommage à Hakim, je pense, mais alors la seule fois où il a brillé, c'est qu'il a chopé ce diagnostic et c'est grâce à ce match-là qu'ils ont pu gagner la compétition nationale. C'était le botulisme. Justement, j'avais fait moi-même le patient standardisé. OK? Oui. Alors, les pangolins, je vous dis, c'est marrant, un mercredi. Je me repose, lundi, mardi, j'ai des gars. Mercredi, on se voit. Ça fait, Inch'Allah. Ça fait 21h. 21h. Yalla, bye bye. Laissez, bye bye. Yalla, alors, chauve-souris, on attend que les pangolins disparaissent. On va faire le conseil. Et personne n'est immunisé parmi vous. Alors, les chauves-souris, j'attends votre vote. Votez contre qui? Al. Ilias déjà c'est fait. Désolé pour tout à l'heure le groupe. Là, j'aime pas ça. Je m'excuse. Oui. Je n'aime pas ça. أنا خدام معكم بلا transparence. Oui. صافي فاش نقول لكم بيناتنا الله بيناتنا الله. داكشي غير زعما طلبت الصراحه صافي. ساد واخا كون ربحتوا فريمون هذا السيناريو ما ندوزوش. نتوما اللي خاسرين. Oui. Parce que c'est la tricherie. Yak? Oui. Et on ne refait plus ça. Voilà. Okay. J'ai deux votes. Tu peux voter, Hatim. J'ai voté, répète la WhatsApp. Ah, d'accord. Là, tu peux voter même ici. Ah, c'est ça? Je vote contre moi, oui, Mohamed. Je reprends la compétition. Ah, c'est Coup d'état. Il y a deux votes. Là, honnêtement, je n'ai pas aimé le raisonnement d'Yel comme raconte un truc comme l'ordinateur. Oui, لصقتو في الكارديو بغيتو الكار يمرض بزز. Exact, l'effet tunnel. جو بونس سعد كان غادي يعتق شويه الوقت كون ما دارش الانتيباسيون اللي كان عتقها تقريبا كان عرف de quoi il s'agit. Après Hicham, la remarque que j'ai, le point que j'ai remarqué là, l'équipe lui a un confort à ça. Alors que vous avez plus de minutes, vous aviez 2 minutes de plus. Vous aviez 2 minutes de plus. C'est 2 minutes de connexion.
Non, même pas là. Non, 2 minutes de plus. Oui. Alors, j'ai les 6 votes. Le premier vote contre Ilyes. Le deuxième vote contre Abdelkrim. Le troisième vote contre Abdelkrim. Le quatrième vote contre Saad. Le cinquième vote contre Ilyes. Donc, on a 2 voix contre Ilyes, 2 voix contre Abdelkrim et 1 voix contre Saad. Et le sixième vote est contre Abdelkrim. Alors, Abdelkrim, Oui, Ustad. tu vas devoir nous quitter. Oui. Alors, J'ai les dis-moi. connexions. J'ai les connexions. La connexion vient. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire à Abdelkrim? أستاذتي باش بديت أنا خصني أبدأ أنا ولكن Oui. في الأول ما والو j'ai rien entendu. C'est pas grave, tu as terminé, c'est pas grave. Dis-moi, Abdelkrim, ce n'est qu'un jeu. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? J'ai beaucoup appris. Alhamdoulilah. J'aime mon équipe, on a bien travaillé en groupe. Et tu continues à travailler avec eux? Et bien sûr. سولهم على les thèmes, على هذا, les références, وعاونهم. Ça fait? Bien sûr. Et tu continues à suivre les récaps, les émissions couchées. Ça fait? Je compte sur toi. Bien, ولكن أستاذ ممكن نحضر في هذا les épisodes اللي جايين. Ça dépend. Ça dépend. Pas vraiment. On verra. Il y a des surprises avec Inch'Allah. Ça fait? ولكن في la préparation, préparer معهم. Ça fait? ضروري bien sûr. Ça fait الله يرضي عليك. Et j'ai vraiment adoré ta discrétion. تبارك الله عليك. Merci. يلا عبد الكريم tu sors d'abord خلي معايا خويا. quitte la réunion avec. ما يلاتش في ستريس. Alors, Saad, au prochain conseil, tu auras une voix contre toi. Au prochain conseil, tu rentres avec une voix contre vous. Je n'aime pas Hattrabekad. La saison de l'Oula. C'est un jeu, c'est vrai, mais il faut qu'on soit honnête. Ça fait? Hicham ما قالش لعيب. لا لا هو عرف خطأه c'est bon. D'accord, très bien. لو كان سالو فطار. وراه رودان هذا. جينا نفوس. Ce qui est important, c'est d'arriver à la réunification un nombre important de chauves-souris. حيت لو وصلتوا déséquilibré غادي يهبطوا عليكم لي بونغولان كيما طرا لي سيترون مع فramboise. D'accord? هذاك المسموم ديال معاذ بداو تيحيدوا فيه. C'est bon? Yallah, je vous dis reposez-vous. ارتاحوا بعد dimanche. On bosse pas dimanche, d'accord? ما نعرفش لكم لو تيم باش ترتاحوا. Et lundi, je vous envoie un thème اللي خصو يومين ديال القرايه. Je vais faire comme lundi, mardi, parce que moi j'ai des petites gars. Au mercredi, on se voit, Inch'Allah. Ça fait? Yallah, je vous aime tous. Yallah, bye bye.